In just 20 years, mankind has harnessed wireless and the cloud and enabled billions of IoT devices, profoundly changing how we live, work, and play. As we enter the era of AI, keeping up with the rapid pace of technological change and making the right design choices has never been harder. How do you bring together the combined skills to get your next innovation to market on time and on budget without sacrificing quality? That's where we come in. With unique domain expertise in wireless, networking, IoT, and machine learning. By working together, we can accelerate R&D and get you to market faster while your teams focus on what makes your product amazing. For almost 2 decades, Embed UR has helped leading brands bring mainstream networking and telecoms products to market. Our code is embedded in millions of devices in home, enterprise, and carrier networks all across the world. Working with architects, project leaders, and teams in Silicon Valley and Chicago, you tap into hundreds of seasoned engineers without increasing your headcount. Partner with Embed UR and get your next product to market faster. Embed UR. Imagine it done. We have been learning Carnatic music with the renowned Unnikrishnan Sir through Eduraga. Unni Sir's patience and sincerity, as well as his adaptability to the level and needs of the student, truly make his lessons unique. We especially admire his attention to detail and emphasis on the subtle nuances of Carnatic music. Overall, Unni Sir's top-notch guidance has truly helped us grow as singers. We would like to thank Eduraga for giving us this opportunity to learn with Unni Sir. Thank you so much for this interview, and if you like this video, please like, subscribe, share, and comment. I love in watching just 20 comments. years, mankind has harnessed wireless and enabled billions of IoT devices, profoundly changing how we live and play. Work and play. As we enter the era, keeping up with the rapid pace of technology and making the right design choices has never been harder. How do you bring together the combined skills to get your next innovation to market on time and on budget
without sacrificing quality. Without sacrificing, that's where we with unique domain expertise in wireless, IoT network and machine by working together, we can accelerate get you to market fast and get you to market fast. Focus on what makes your product for almost 2 decades. For almost 2 decades, has helped leading brands bring mainstream networks to telecoms products to market. Our code is embedded in millions of devices in enterprise and carrier net all across the world. Working with architects, project Silicon Valley, teams in Silicon Valley, you tap into hundreds without increasing your headcount. அது மட்டுமின்றி பல படங்களுக்கு இசை அமைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றார். Partner with EmbeddUR and get your next product to market faster. மிகப்பெரிய சாதனை படைத்தது என்று கூறலாம். இசையை தன் மூச்சாய் கொண்டு இன்றும் சிறிதளவும் மனம் தளராது EmbeddUR the magic ரவிப்பிரியன் அவர்களை இந்த மேடைக்கு அலங்கரிக்க அன்புடன் அழைக்கின்றனர். We have been learning Carnatic music with the renowned Unisir through Unisir's patience and sincerity, as well as his adaptability to the level and truly make his lessons unique. We especially admire his emphasis on the subtle nuances. Overall, Unisir's top-notch guidance truly helped this grow. We would like to thank Edu for giving us the opportunity to learn. Before these beats can crush your heart. பட்டு பானிப்பட்டு போரொன்று காதலில் நடத்தி காட்டு கொட்டு கொட்டு முரசு கொட்டு உன்னுடன் மோதுதே முல்லை மொட்டு வாழாலே வெட்கத்தை ஊட்டு வலிக்காமல் பூவினை மீட்டு பட்டு பட்டு பானிப்பட்டு ஓரொன்று காதலில் நடத்தி காட்டு கொட்டு கொட்டு முரசு கொட்டு உன்னுடன் மோதுதே முல்லை மொட்டு பீரங்கி போலே நான் பாய்வேனடி புத்துவும் பூகம்பம் நீதானடி எனக்கொல்லும் குருவாளே முன்னழகடி உனை வெல்லும் போர்வாளே என் விரலடி துக்கத்தை குண்டு வைத்து தகர்க்கத்தான் நினைப்பேனே கன்றெண்டில் கண்ணி வெடி சுகமாக வைப்பேனே மூன்றாம் பால் குரல்தானே உன்னோடு முழுசாக படித்தேனே உன்னை சுற்றி சுற்றி பந்தாடும் சூறாவளி நான் தானே பட்டு பட்டு பானிப்பட்டு ஓரொன்று காதலில் நடத்தி காட்டு கொட்டு கொட்டு முரசு கொட்டு என்னுடன் மோதுதே முல்லை மொட்டு வாழாலே வெட்கத்தை ஊட்டு வலிக்காமல் பூவினை மீட்டு பட்டு பட்டு பானிப்பட்டு ஓரொன்று காதலில் நடத்தி காட்டு ஷாபரி பாபா
பட்டு பட்டு பானிப்பட்டு போரொன்று காதலில் நடத்தி காட்டு கொட்டு கொட்டு முரசு கொட்டு உன்னுடன் மோதுதே முல்லை மொட்டு தயங்காதே சொர்க்கத்தை காட்டு இரும்பாலே அச்சத்தை பூட்டு பட்டு பட்டு பானிப்பட்டு போரொன்று காதலில் நடத்தி காட்டு கொட்டு கொட்டு முரசு கொட்டு உன்னுடன் மோதுதே முல்லை மொட்டு சபா ரவிப்பிரியன் சார், இந்த சாங் பத்தின ஒரு சின்ன அனுபவம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? இத வந்து மியூசிக் பண்ணும்போது தெரிஞ்சுக்கலாமா? இது என்ன டைம் பீரியட்ல வந்து இந்த சாங் வந்து பண்ணீங்க? ஆக்சுவலா இது என்னுடைய முதல் ஆல்பம் மீன்ஸ் முதல்ல நான் கிராண்டா பண்ண முதல் ஆல்பம். இதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு பண்ணேன், காதல் ஒன்றே போதுமேனா. அது ஒரு சின்ன லெவல்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா பண்ணது. அதுக்கப்புறம் பிரமாண்டமா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முதல்ல பிளான் பண்ண ஆல்பம் தான் காற்று. காற்றோட விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, வேர்ல்டுலயே உலகத்திலே முதல் முறையா 22 பிரபல பின்னணி பாடகர்கள் பாடியிருந்த முதல் ஆல்பம் அதுதான். மைக்கேல் ஜாக்சன் 60 பேர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு கோரஸா. பட் நான் தான் சோலோ பேஸ்ல நான் சோலோ பேஸ்ல யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ யாருமே சோலோவா 22 சிங்கர்ஸ் ஒரு ஆல்பத்துல யூஸ் பண்ணத ஹிஸ்டரி ஆஃப் மியூசிக்லே கிடையாது. ஸோ அதனாலதான் சரிகமா HB சரிகமா இமீடியட்லி தி பாட் தட் இது அந்த ஐடியா. ஸோ இந்த பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பட்டு பட்டு அப்படின்ற பாடல் என்னுடைய காட்ஃபாதர் எஸ்பிபி அவர்களும் ஜானகி மாமாவும் பாடியிருக்காங்க. அது ஆக்சுவலா அவங்க காம்பினேஷன்ல பல பாடல்கள் வந்திருக்கு, உலகமே கேட்டிருக்கு. எத்தனையோ பாடல்கள், எண்ணில் அடங்காத பாடல்கள் எல்லாம் நம்ம வாழ்வியலோட ஒன்னா கலந்துருக்கு. அவங்க 2 பேரும் பாடின பாடல்கள் அத்தனை ஹிட்ஸ். அதே வரிசையில் என்னுடைய காம்போசிஷன்லயும் அவங்க 2 பேரும் பாடணும்ன்ற ஒரு ஏக்கம், ஒரு ஆதங்கம் இந்த பாடல் உருவானது. இந்த பாடல் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பட்டு பட்டுன்றது ஒரு வயலண்ட் லவ் சப்ஜெக்ட். நீங்க கேட்டீங்கன்னா என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன், எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும். ஆனா அது மாதிரி எனக்கு அந்த பட்டு பட்டுன்றதை எதை நீங்க மீன் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. பாணிப்பட்டு, அது பாணிப்பட்டு வார் பட்டு, அந்த பாணிப்பட்டு அந்த வார், அது அதை பத்தி அவர் சொல்லியிருந்தார். ஓகே, அந்த பாணிப்பட்டு அந்த வார் நடந்த அந்த இடம், அத மெயின் பண்ணிருக்காரு அவரு. அததான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் கலைக்குமார் அவர்கள் தான் லிரிக்ஸ். ஆக்சுவலா ஏதோ ஏதோ ஒரு பாட்டு அவர் தான் லிரிக்ஸ் பண்ணது. அவர் ஒரு இயக்குனர் கூட. ஸோ இது வந்து எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா அமைஞ்ச பாட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒட்டகத்தை கட்டிக்கோ கெட்டியாக ஒட்டிக்கோ ஒட்ட கட்டுத்தாரி பட்டு பட்டு பாணிப்பட்டு போரொன்று காதலில் நடத்திக்க. அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். ஆனா அந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ அதே காம்பினேஷன், அதுவும் எஸ்பிபி அண்ட் ஜானகிமா பாடினது. இதே மாதிரி ஒரு வயலண்ட் லவ்வா இருக்கும். அதோட பேக்ரவுண்ட் கோரஸ் எல்லாம் ஓ ஓ எல்லாம் வரும். ஸோ அதே மாதிரி சம்திங் ஐ வாண்டட் டு டூ. அதுக்கு அந்த ஒரு அடிப்படையில உருவான பாடல் இது. ஆக்சுவலா ட்ராக் பாடினது நான் தான். ஜானகிமா கிட்டத்தட்ட வந்து 8 மணி நேரம் அது வந்து பாடி கொடுத்தாங்க. கொடுத்துட்டு கூட கேட்டாங்க வெளியில வந்து, ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கா, பாடட்டுமா அப்படின்னாங்க. ஒண்ணுமே வேண்டாமா, இதுவே போதும், நல்லா இருக்குன்னா. அவங்க அந்த வயசான இதுலயும் வந்து அவ்வளவு ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா வந்து பாடி கொடுத்தாங்க. என்ன வயசானவங்க அவங்களோட வாய்ஸ் பாடி முடிச்சுட்டு கேட்டாங்க, பாலு வந்து பாடிட்டானா அப்படின்னாங்க. இல்லம்மா, ஏன் அப்படின்னா, இல்ல பாடி இருக்கானேனா, இல்லம்மா அது நான் தான் பாடினேன் அப்படின்னேன் ட்ராக். அப்படியா, இதே வச்சுக்கலாமே, நீயே பாட்டி, அப்புறம் எதுக்கு பாலு அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், இல்லம்மா அது என்னுடைய கனவு, நீங்க 2 பேரும் பாடணும்ன்றது. ஸோ கண்டிப்பா அவர் தான் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் ரொம்ப ரசிச்சாங்க. நான் பாடினது 3 வாட்டி பாடி அப்புறம் அந்த கேசட்ல கேட்டாங்க. இது 2001 வந்தது பாடல். ஸோ அந்த டைம்ல கேசட் சிடி தான் இருக்கும். கேசட் இன்னும் அப்படியே மங்கிட்டு சிடி எல்லாம் பூம் டைம் அது. அப்போ வந்து கேசட்ல போட்டு கேட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க அது இன்னும் ஓல்ட் ஃபேஷன்றதால கேசட்ல போட்டு கேட்டாங்க. நான் போட்டு கொடுத்தேன்.
அதுவும் பெர்மிஷன் கேட்டு தான் கேட்டாங்க. சரியா அப்படின்னாங்க. ஓகேமா அப்படின்னு கொடுத்தேன். அவங்க போற வழியில வந்துட்டு எஸ்பிபி வீட்டுக்குள்ள போய் டிராப் பண்ணி அந்த கேசட் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்பிபி கிட்ட. ஏன்னா அவங்களை அவ்வளவு தூரம் நான் ட்ரெயின் பண்ணது ஒரு 8 மணி நேரம் அந்த பாடலுக்கு பதிவானதுக்கான டைம். மறுநாள் எஸ்பிபி சார் வந்துட்டு ஒரு 15-20 நிமிஷத்துல அந்த பாட்டை பாடிட்டார். அவர் யூஸ்வலாவே சீக்கிரமா பாடுறவரு. ஆமா, ஆனா இந்த பாட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஆமா பாடினதுக்கு அப்புறம் கேட்டாரு, சொன்னாரு இது வந்து ஆக்சுவலா நேத்து அம்மா வந்தாங்க கொடுத்தாங்க, நீ பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போகலன்னா அவன் உன்னை விட மாட்டான், ஸோ அதனால நீ பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போகணும்னு சொல்லி கேஸ்ட்டை கொடுத்தாங்க, நான் வீட்லயே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன்னு சொன்னாரு. ஸோ அது வந்து ஒரு 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 எனக்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஜீனியஸ். அவர் சொல்லும் போது என்னுடைய காட்ஃபாதர் வேற, ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. அப்புறம் என்ன கூப்பிட்டு கேட்டாரு, ட்ராக் பாடினது யாரு, நீயா பாடின அப்படின்னாரு. ஆமாண்ணே, ஏற்கனவே அவருக்கு தெரியும். ஆமாண்ணே, இன்னொரு வாட்டி பாடினா கொன்னு விடுவேன் அப்படின்னாரு. என்ன மாதிரி பண்ண அப்புறம் நாம எல்லாம் என்ன பண்றது அப்படின்னாரு. ஆக்சுவலா இதை கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். உங்களோட வாய்ஸும் அவரோட வாய்ஸும் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் அப்படியே இருக்கு. சோ அந்த சாங் வந்து உங்களோட வாய்ஸ் அவர் கேட்கும் போது என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணாரு அவரு? அதான் சொன்னாரு, இன்னொரு வாட்டி பாடினா கொன்னு விடுவேன்னாரு. இந்த மாதிரியே நான் சொன்னேன், இல்ல ஐயோ அப்படியெல்லாம் கிடையாது, அது எனக்கு ஏதோ அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னு சொன்னேன். ஆக்சுவலா நான் இமிடேட் பண்றது கிடையாது. அதனாலதான் நான் அந்த ஸ்கில்லே வேண்டான்னு கம்போசிங் போனதே. அதனாலதான் எங்க போனாலும் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்ல போனாலும் பாலு 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 மாதிரி டிஃபரன்ஸ் அவங்க சொல்லவே. அது ஒரு விதத்துல கிஃப்ட் மாதிரியும் இல்ல சார், அது வரமா சாபமான எனக்கு தெரியாது. பட் அது வந்து சினிமால வந்துட்டு அது வந்து வேலைக்கு ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா எஸ்பிபி அடிக்கடி எனக்கு சொல்றது, ஒரிஜினாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கு, பட் என்னுடைய வாய்ஸ் அந்த மாதிரி வருது, அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால நான் பாடுறதை விட்டுட்டு கம்போசிங் இதுக்கு மெயினா போனதே அதுதான். சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாரும் சொல்லி சொல்லியே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிப்போச்சு. அடுத்த சாங் போல நாங்களும் ரெடி ஆயிட்டோம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கடவுள் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடத்த நிலமடந்து கலிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனால் திருநாடும் தக்க சிற பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகம் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மனக்கு இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி என்று செயல் மறந்து வாட்டிடுமே வாட்டிடுமே வாட்டிடுமே. சூப்பர், ரொம்ப சூப்பர். ஆக்சுவலா வந்து இந்த சாங் வந்து இந்த தமிழ் தாய் வாழ்க்கை வந்து கம்பல்சரியா கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த சாங்கை நீங்களும் அதை வந்து போட வச்சது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் அதுல சாஷ்டா குட்டி அஞ்சலியில ஒரு பல்லவி மட்டும் எனக்காக அந்த வாய்ஸ்ல ஜஸ்ட் அஞ்சலி 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 சென்ன கண்மணி 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 அஞ்சலி 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 இன்னும் மின்மினி 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 அம்மம்மா பிள்ளை கனி அங்கம்தான் தங்க கனி அம்மம்மா பிள்ளை கனி அங்கம்தான் தங்க கனி பொன்மணி சின்ன சின்ன கண்மணி மின்னு மின் கொஞ்சிட கொஞ்சிட கண்மேனி புன்னைக்கு சிங்கிது ஒரு பொன்மேனி முத்தம் தண்டிடும் திருப்பூமேனி கண்பாடும் இந்த பொன்மேனி அஞ்சலி 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 சின்ன கண்மணி 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 அஞ்சலி 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 மின்னும் மின்மினி மின்மினி மின்மினி. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ சூப்பர். ரொம்ப மழலையா இருந்தது. சூப்பர்.
தேங்க்யூ கிட்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். அடுத்த சாங் போலாமா? டெஃபினட்டா. காற்று சுடிதாரில் வந்ததே. சோ பாட போறவங்க விக்ரம். அவர் சுடிதார் போட்டு வர்றாரு போல. ஐயோ ஏ டென்ஷன் ஆயிடும் போறாரு. உங்க மேலதான் கோவப்படுவாரு. ரெடியா? எஸ் ரெடி. கிளியரா இருக்கா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கிளியரா இருக்கு. எஸ் ஓகே. அந்த துப்பட்டா பறக்க விடுங்க பேக்ரவுண்ட்ல. ஆமா அந்த இதெல்லாம் நீங்க சொல்லுங்க. லைவ்லியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக பறக்க விட்டுருக்கேன். சூப்பர் சூப்பர். பின்னாடி பறக்குது. ஆமா ஆமா. முடியும் போது கிழியாம பாத்துக்கணும். அதான் என் வேலை. இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணாகாது. சுடிதார சொன்னேன். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்றேன். ரைட். காற்றே காற்று சுடிதாரில் வந்ததே, நிலவு கண்ணடித்து போனதே. காற்று சுடிதாரில் வந்ததே, நிலவு கண்ணடித்து போனதே. மலைகள் பள்ளமாய் தோன்றுதே, உலகம் நீர் சதுரமானதே. மலைகள் பள்ளமாய் தோன்றுதே, உலகம் நீர் சதுரமானதே. கனவா நிஜமா உயிரே நிழலா பொருளா கண்டேன் உன்னை அதுதான் இது போல் நிலையா. காற்று சுடிதார் வந்ததே, நிலவு கண்ணடித்து போனதே. காற்று சுடிதாரில் வந்ததே, நிலவு கண்ணடித்து போனதே. தலையில் இருந்து உதிர்ந்திடும் ஒரு பூவும் எனக்கு பொக்கிஷம். நீக்கிருக்கும் தாழெல்லாம் என் ஜாதகம். நீ வெட்டி போடும் நகத்துக்கும் நான் கட்டி வைத்தேன் மூத்தியம். உன்னிடல் தானடி என் தேசியம். ஒற்றை சிறகாலே மரமின்றி கிளையானே. உந்தன் தலையானே விரல் நுனியில் சிறையானே. என் வாழ்வு நீ நிம்மதி நீ என்பினி. காற்று சுடிதாரில் வந்ததே, நிலவு கண்ணடித்து போனதே. காற்று சுடிதாரில் வந்ததே, நிலவு கண்ணடித்து போனதே. நல்லா பாடுனீங்க விக்ரம், வெரி நைஸ். உங்க ஸ்டைல நல்லா பாடுனீங்க, வெரி குட். இந்த பாட்டு ஆக்சுவலா பாடினது வந்து யாருன்னு தெரியுமா? ரஞ்சித் அண்ட் ராகேஷ். ரஞ்சித் ரஞ்சித் அப்போ எழுதினது யாருன்னு சார்? ஸ்னேகன். ஸ்னேகன். அதுலயும் ஒரு இது இருக்கு. அவர் என் கூட உட்கார்ந்து நான் தான் இந்த பல்லவி எழுதுனது நான் தான். ஆக்சுவலா நான் இததான் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க தான் நல்லா பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. அதுக்காக தான் நான் ஆரம்பிச்சது. அது அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 35 பல்லவி கொடுத்தாரு. எந்த பல்லவியுமே யாருக்குமே பிடிக்கல. காற்று சுடிதார் தான் எல்லாருக்குமே பிடிச்சது. நான் சொல்றது 20 years பேக். ஸோ அப்பெல்லாம் வந்து ஈவன் ரஞ்சித் கூட நோபடி நோஸ் ஹிம், ஒன்லி ட்ராக் சிங்கர் தான்.
ஸோ வந்து உட்கார்ந்து காலையில இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பாடினார் இந்த பாட்டை. ஆனா எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை. கடைசியா நான் சொல்லிட்டேன், திட்டிப்புட்டேன் அவரை. கரெக்டா ஒரு பல்லவி கொடுக்குறேன்னா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் போன் அடிச்சு சொன்னார், சார் எனக்கு எதுவுமே வரல சார், உங்க பல்லவியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படின்னாரு. ஏன்னா அதை மீறி எதுவுமே எனக்கு மைண்ட்ல வர மாட்டேன். அப்ப நீங்க வந்து இந்த லிரிக்ஸ் வந்து பல்லவி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க மெட்டு போட்டீங்க? இல்ல நான் வந்து டியூன் போடும் போதே ரஃபா ஏதாவது எழுதிடுவேன். சாங்கையும் நான் எழுதிடுவேன் ஏதாவது ரஃபா டம்மி வேர்ட்ஸ் போட்டு. அப்ப அது வந்து பல பேருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்து வெளில வர முடியாது. அதே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது அவங்களுக்கு. இதுவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே வச்சுக்கிறாங்க. அவர் ஓப்பனா அந்த ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன், இந்த காற்று ரிலீஸ் வந்து இமேஜ் ஆடிட்டோரியத்துல பண்ணோம். என்டையர் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை நான் கூப்பிட்டு பண்ணேன். கலா மாஸ்டரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எல்லாம் கொரியோகிராஃப் பண்ணது. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ல அவர் வந்து சொன்னார், இந்த பாட்டு ரவிப்பிரியன் அவரே ஒரு செம்ம கவிஞர், நான் எனக்கு இதுக்கு மேல என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, எழுதுறது தெரியல, அவரோட பல்லவியை வச்சுக்கங்கன்னு வற்புறுத்தினேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். சோ அப்படி உருவான பாடல் தான் காற்று சுடிதாரில் வந்தது. இந்த பாடலுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு. எந்த பாடல்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா வருதா? தோணுது, சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நீங்களே விக்ரம், உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? விக்ரம் போயிட்டாரா? இல்ல இருக்காரு. விக்ரம் உங்களை தான் கேக்குறாரு. 90s சாங் கேட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. பட் 90s சாங் சரி, நான் ஒரு பாட்டு பர்టిక్యులரா எனக்கு அது மைண்ட்ல அந்த டைம்ல ஃபேமஸா இருந்த ஒரு சாங் தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் தான். அது காப்பி எல்லாம் பண்ணலாம், எதுவுமே காப்பி பண்ண மாட்டேன். அதாவது அந்த இன்ஸ்பிரேஷன், வண்ண நிலவே வருவது நீதானா, அந்த பாடல் தான் இன்ஸ்பிரேஷனை நான் எடுத்துக்கிட்டது. சோ அப்படி உருவான பாடல் தான் இந்த பாடல். இது சரணம் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், பட் பாடுறது அந்த நோட் சின்ன சின்ன மைல்யூட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் சிங்கிங். வெரி குட், நைஸ்லி பெர்ஃபார்ம். அடுத்து நம்ம ஒரு லவபிள் கப்பலை இன்வைட் பண்ணோம். இல்லன்னா அவர் அங்க மைக்க கட்டி தப்புவாரு. ஒரு முறை எனக்குள்ளே ஐயோ சார் என்ன கெட்டப் சார், கெட்டப்லாம் மாத்தி இருந்திருக்காரு. இல்ல அவர் பாருங்க கெட்டப் மாதிரி இருக்கு. என்னோட முகத்துக்கு விண்டர் கோட் இவங்க ரெண்டு பேரும் விண்டர் கோட். ஆமா கரெக்ட், சூப்பர். ஆக்சுவலா இந்த சாங் வந்து செமையான பேருக்கு கொடுத்திருக்கீங்க சார், அதுதான் இருக்கிற ஹைலைட். அவங்க ஏற்கனவே இந்த பாட்டை இன்னொரு எபிசோட்ல பாடி இருக்காங்க, அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான். ஆக்சுவலா இவங்க ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் பண்ணிட்டு பாடி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோகிராம் நல்லா போயிட்டு இல்ல அப்புறம் ஸ்ரீதேவி ஆடும்போது கமல் தான் வந்து பேர் பண்ணணும், இல்லன்னா கமல் கோச்சு பண்ணல. நிஜமா அவங்க நல்லா ஆடுவாங்க, இங்கதான் கொஞ்சம் ஸ்ரீதேவி அண்ட் ஸ்ரீகிருஷ்ணன். இந்த பாட்டை பத்தி என்ன ஃபீல் அத பத்தி என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க? ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அண்ட் ஸ்ரீதேவி ஏதாவது சொல்லுங்க, ரெண்டு வார்த்தை நானும் கேட்டுக்கிறேன். சார் நாங்க ரெண்டு பேருமே உங்க இந்த ப்ரோக்ராம் சீரீஸ்ல பாடின முதல் பாட்டு எங்களுக்கு இதுதான். ஸோ வி ஆர் வெரி ஆனர்ட், வெரி லக்கி டு ஹவ் காட் திஸ் சாங். ரொம்ப அருமையான பாடல். ரெண்டு பேருமே உனிகிருஷ்ணன் சார், சொன்னலதா மேம் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரசித்து நியூவன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நிறைய இருக்குது இந்த பாட்டில். நீங்கள் பாடல் கேட்கும்போது யூ ரியலைஸ் ஹவு என்ஜாய்ட் ஹவு மச் தே என்ஜாய் தி சிங்கிங். வார்த்தைகளும் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காரு. கொஞ்சம் பார்டர் லைன் கண்ணதாசன் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் யூ கேன் டேக் வாட் அவுட் ஆஃப் வாட் யூ வாண்ட் அவுட் ஆஃப் இட் லிரிக்ஸில். இந்த பாடலோட கண்டென்ட் அதுதான் நாங்க சொன்ன கண்டென்ட். இல்ல அது இட்ஸ் a seductive song, it's a seduction song. ஆக்சுவலா அந்த செடக்டிவ் ப்ராசஸ் தான் அவங்க எழுத சொன்னாங்க, ப்ரொடியூசருடைய கட்டளை. அந்த இதுல எழுதும் போது தான் அந்த பா விஜய் லிரிக்ஸ் எழுதி கொடுத்தாரு. ஆமா, இது வேற மாதிரி நான் லிரிக்ஸ் போட்டிருந்தேன், அது இப்ப எனக்கு ஞாபகத்துல இல்ல. பட் ரகசிய காதலா பாரடான்னு நான் போட்டிருந்தேன். ரகசிய காதலா பாரடா அப்படி போட்டிருந்தேன் நான். அவரு அது ரொம்ப இதாயிடும் வேண்டான்னு கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணாரு. ஆனா சொன்னலதாமா வந்து கேட்டாங்க, சில வார்த்தை இந்த ஏதோ வலை கூட எல்லாம் ஏதோ ஒரு மாதிரி டபுள் மீனிங்ல இருக்க மாதிரி இருக்கே அப்படின்னாங்க. சார் அது ஃபுல்லா கொட்டி கிடக்குது சார். என்ன சார் டபுள், அது ஸ்ட்ரைட்டாவே இருக்கு. இல்ல அது நான் சொன்னேன். இல்லம்மா அது நான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட, இல்லம்மா அது வலை கூட அவங்க வந்து அங்கதான் மீட் பண்ணிருக்காங்க, அந்த வலை கூட தான், வேற எதுவும் கிடையாது. அவங்க ஏதோ நல்ல வேலை மலையாளின்றதால புரிஞ்சிக்காம பாடிட்டாங்க. இந்த பாட்டு வந்து எனக்கு
ரொம்ப ஸ்பெஷல் சார். நான் ஸ்வர்ணா மேம் வந்து என்னோட ஐடல். என்னோட ஜானகி மேம்க்கு அப்புறம் ஸ்வர்ணா மேம் வந்து என்னோட ஐடல். ஸோ எனக்கு இந்த பண்ணிட்டாங்கம்மா இஷிதா மீடியம். இதுல என்ன ஒரு கொடுமைனா, இந்த பாடலுக்கு அப்புறம் அவங்க எந்த பாடலும் பெருசா பாடல சொன்னலத்தாமா. அதுக்கப்புறம் அவங்க 39 இயர்ஸ்ல அவங்க காலமாயிட்டாங்க. ரொம்ப அந்த கொடுமையான ஒரு விஷயம். இந்த பாடல் வரும்போதே அவங்க ஹெல்த் எல்லாம் கொஞ்சம் இதுவா தான் இருந்தது. ஆமா. என்ன படத்துக்காக இந்த பாடல் காற்று தான். காற்றுக்கு தான். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரெடியா? எஸ். ஒரு முறை எனக்குள்ளே சேரடா, வேர்வரை திறந்திடும் நாளடா, பல முறை கொதித்திடும் பூவடா, சிறு சிறை உனக்குத்தான் பாரடா. இது புதை மணலா இல்லை எரித்தனலா, மெல்ல ஊடுருவி வரவா. அந்த அகிம்சையெல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி விட்டு என்னை வன்முறையில் அடைவாய். தப்பா என்னடா, அதை இங்கே தேடுடா, அடிக்கடி வாடா. ஒரு முறை எனக்குள்ளே சேரடா, வேர்வரை திறந்திடும் நாளடா. தொடங்குதல் அதற்கு தயக்கம் தான் நமக்கு முதல் எதிரி. தொடங்கினால் பிறகு நமக்கு தான் நமது உடையெதிரி. ஜம் 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 முடிந்ததும் உடம்பில் கிடைத்ததா நமக்குள் ஒரு அமைதி. இல்லையா மீண்டும் முயற்சிதான் இதற்கு எது நியதி. மோகத்தில் வேகிறோம், போர்க்களம் போகிறோம். யாரடா தோற்கிறோம், யாரடா ஜெயிக்கிறோம். தோற்று ஜெயிக்கிறோம். தப்பா என்னடா, அதை இங்கே தேடுடா, அடிக்கடி வாடா. Thank you. சூப்பர். ரெண்டு பேரும் நிறைய முறை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுல என்ன சார்? ஆமா கண்டிப்பா. அதுல அது தெரியுது. ஸ்ரீதேவி அதுல ஒரே ஒரு வார்த்தை பிழை. அது தப்பா என்னடா இல்ல, கற்பா என்னடா, அது எங்கே கூறடா, கற்பு எங்க இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. ஓ சாரி சார், நான் தப்பான எழுதியிருக்கோம் சார் லிரிக்ல. சோ சாரி சார், சாரி No அபௌட் problem. தட். ரியலி இல்ல அபாலஜி. ஆக்சுவலா அந்த வாய்ஸ் கேட்கும்போது அப்படிதான் இருக்கு ஆக்சுவலி. அது சொன்னாதான் வந்து அது கிளியரா தெரியும். அது கற்பா என்னடான்னு கேட்கும்போது அப்படிதான் இருந்தது எனக்கு. வெரி வெல் சங், both of you very well sung. ரெண்டு பேரும் ஹை நல்ல ஸ்டைல்ல டெம்போ நல்லா சார், பாடுறீங்க. ஹை டெம்போ இல்லையா அந்த கண்டிப்பா சாங்? கண்டிப்பா. அந்த அந்த சிடக்ஷன் மூடுக்கு அது அவங்க கேட்ட அந்த டெம்பர்மெண்ட் ஆமா இருக்கணும் அப்படின்னாங்க. அதுல பீட் ஆமா கூட ஒன்னு கொடுத்திருப்பேன். அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு சிடக்டிவ் மூட்
கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஸ்டார்டிங்கே சித்தார் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க சார்? அது சித்தார் அண்ட் வயலின் செக்ஷன் ஃபுல்லா அது வயலினும் ஆமா ஃபுல்லா இது ஆமா அது பண்ணிருக்கீங்க. ஆக்சுவலா அவங்க ஃபுல்லா எல்லாமே லைவ் தான். நான் மியூசிஷியன்ஸுக்கு இந்த சமயத்துல கண்டிப்பா நான் வந்து நன்றி சொல்லி ஆகணும். ஈவன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாங் நீங்க கேட்டீங்க காற்று சுடிதாரில் கிட்டார் வந்து கபோலி வாசிட்டு இருந்தார். ஆக்சுவலா நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். கபோலி இஸ் ஏஆர் ரஹ்மான்ஸ் கிட்டார் பிளேயர். அந்த அவர் எனக்கு வாசிட்டு இருக்கும்போது ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து 5-6 வாட்டி கால் வந்தது ஒரு பாட்டுக்கு ரெக்கார்டிங். அது பார்த்தாலே பரவசம் ரெக்கார்டிங் அப்போ அவர் சொன்னார் இல்ல இந்த பாட்டை வாசி முடிச்சுட்டு தான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் உட்கார்ந்து வாசி கொடுத்துட்டு போனார். He was so impressed with that melody. Yeah. So thank you once again. And பா விஜய்க்கும் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா இந்த பாடல் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி எழுதினாரு. ஆக்சுவலா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டலோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சார். இதுல அந்த வயலின் ஆகட்டும் அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் இப்ப எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆகி போச்சு. இப்ப எல்லாம் வந்து எல்லாமே லைவ். எனக்கு ஐ லவ் லைவ். ஆக்சுவலா நீங்க அந்த லூப் இப்ப எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல வாசிச்சு ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கும் இந்த அனுபவம் எப்படி சார்? நான் யூசுவலா எல்லாமே லைவ் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்றது. என்னதான் நீங்க வந்து விஎஸ்டி யூஸ் பண்ணாலும் அந்த லைவ் டெப்த் நீங்க வந்து கொடுக்கவே முடியாது. ஒரு ஃப்ளூட்டாக இருக்கட்டும் வயலின் அது இன்னொருத்தருடைய பிரெயின்ல இருந்து வருது, இன்னொருத்தரோட பாடியில இருந்து அது ஒரிஜினேட் ஆகுது. நீங்க என்னதான் வயலின் நீங்க வந்து கீபோர்ட்ல வாசிச்சாலும் அது உங்க ஐடியாலஜி தான். புரியுது. ஆக்சுவலா அந்த சோலோட கனெக்டிவிட்டின்றது அந்த டெப்த்ல அந்த இன்டென்சிட்டில தான் இருக்கு. சோ அது லைவுக்கு எதுவுமே ஈடுனே ஆகாது. So that is something all the musicians. ஆமா. So that is how the song was created. ஆக்சுவலா அதுல ஒவ்வொரு வரிகளும் எக்ஸ்ட்ரீம், அதை விட அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வந்து அதை விடவே எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கு. ஒரு உயிர் கொடுத்த மாதிரி இருக்கு அந்த சாங். இது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிளாசிக்கல் ராகம் எல்லாம் எனக்கு அவர் உன்னிகிருஷ்ணன் சொன்னார். நான் ராகம் எல்லாம் பார்த்து கம்போஸ் பண்றது இல்ல. வாட் எவர் கம்ஸ் ஐ கம்போஸ். ஆக்சுவலா நான் இதையும் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். நீங்க ராகம் பேஸ் பண்ணி பண்ணுவீங்களா? ஐ நெவர். நான் எனக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் மியூசிக். எனக்கு இந்த ராகங்களை உட்கார்ந்துகிட்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்றது எதுவுமே பிடிக்காது எனக்கு. அப்ப இந்த சாங் வந்ததுக்கு அப்புறம் இது என்ன ராகம்ன்றத வந்து நீங்க யோசிச்சீங்களா? அது ஒரு விஷயம். அவர் உன்னிகிருஷ்ணன் சார் சொன்னாரு அது எந்த ராகம்னு நான் மறந்துட்டேன். அது யாராவது இதுல இருந்தா ஹெல்ப் பண்ணுங்க, என்ன ராகம்னு சொல்லுங்க. இல்ல நார்மலாவே ஹம்சானந்தி இல்ல பந்துவராளி நான் நினைக்கிறேன். பந்துவராளி. ஓகே சூப்பர். ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு சாங்கும் வந்து நீங்க சாங் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தோணுமா இது என்ன சாங்கோட, அதாவது இது என்ன இதுன்றது? இல்ல யோசிக்க மாட்டீங்க. என்ன அது வந்து ரொம்ப மெக்கானிக்கலா இருக்கும் உதய். எந்த பாட்டையிலும் எம்எஸ்வி ஐயா வந்து அவருக்கு ராகம் எதுவுமே தெரியாது. ரைட்டா? அவர் கம்போஸ் பண்றது வந்து அவருக்கு அந்த உணர்வுகளுக்கு மட்டுமே அவர் ஒலி கொடுக்கிற ஒரு கம்போசர். அவரு இப்ப ராஜா சார் வந்து மெக்கானிக்கல் எல்லாமே ராகா பேஸ்ட். அவர் நோட்டேஷன்ஸ்ல குறிச்சு வச்சு எல்லாமே அவரோட. ஆனா எம்எஸ்வி ஐயாவுக்கு ஸ்வரம் கூட சொல்ல தெரியாது. ஆனா அவர் கம்போஸ் பண்ண பாடல்கள் மாதிரி இன்னைக்கு வரைக்கும் கம்போஸ் பண்றதுக்கு இந்த அகில உலகத்திலே யாரும் இல்லை. என்னுடைய இது உணர்வுகளுக்கு ஒளி கொடுக்கக்கூடிய அவ்வளவு அழகான ஒரு மியூசிக் டைரக்டர். அந்த வரிசையில் நான் நினைக்கிறேன் எப்பயுமே நம்ம கம்போஸ் பண்ண உட்காரும் போது நமக்கு அந்த அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு என்ன தோணுதோ ஸ்பான்டேனியஸா அப்ப மைண்ட்ல இருந்து வருது பாருங்க, அதுதான் மியூசிக். அதை நீங்க மாடிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது இன்டெலிஜென்ட்ல இருந்து வருது. இன்டெலிஜென்ஸா வந்த மியூசிக் வந்து கனெக்டிவிட்டி ஆகாது, சோலோட கனெக்டிவிட்டி இருக்காது. அது காதுக்கு மட்டுமே நல்லா இருக்கும், அது கொஞ்சம் நாள்ல ஃபேட் அவுட் ஆகிரும். எப்போ அது சோல் கனெக்டிவிட்டி இருக்கோ அதுதான் அந்த சாங் வந்து லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும். அது என்னுடைய அபிப்பிராயம். Thank you sir. நெக்ஸ்ட் சாங் போகலாமா? டெஃபினட்டா. அதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் போறது விஸ்மயா யோகேஷ் ஸ்டார் சிங்கரோட ஜூனியர் வின்னர், டைட்டில் வின்னர். ஓகே சூப்பர். ஹாய் ஹாய் டைட்டில் வின்னர். ஃபுல் நேம் என்ன? ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு தான் அந்த ஃபுல் நேம் இல்லையா? அவங்க மட்டும் தான் யோகேஷ். ஓகே சூப்பர். ஹாய் வீடியோஸ் ஆன்ல இருக்கமா? நல்லா இருக்கேம்மா, நீ எப்படி இருக்கே டாக்டர்னா? நல்லா இருக்கேன். வாய்ஸ் ஆல்ரெடி நான் கேட்டிருக்கேன், சான்ஸே எல்லாமே இருக்கும். இல்ல அது இந்த சாங் வந்து செம ஹைலைட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விஸ்மயா பாடின பாட்டு அந்த மெதுவாக என்னை தொட்ட காற்று அந்த காம்படிஷன்ல பாடி வின் பண்ண பாட்டு
வருத்தத்தது கோழி அந்த பாட்டு ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல பாடும்போது உதயகுமார் இயக்குனர் உதயகுமார் சார் தான் வந்திருந்தாரு. அதை கேட்டுட்டு என்னுடைய ஒருவினா ஒருவிடை பாடல் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அது வந்து டைரக்டர்ஸ் யூனியன்ல தான் ரிலீஸ் பண்ணோம், எல்லா டைரக்டர்ஸ் முன்னிலையிலும். அப்போ பெருமையா சொன்னாரு, இந்த பாடலை பாடிய விஸ்மயா, அவருக்கு பேர் கூட வரல, ஒரு சின்ன பொண்ணு பாடிச்சு, ரொம்ப சிறப்பா அமேசிங்கா பாடிருச்சு அப்படின்னு. அதுல அவர் ஒரு சேலஞ்சு கூட அதை வச்சாரு, இது நீ கரெக்டா பாடிட்டீன்னா சரணம், அதுல ஒரு சமாச்சாரம் இருக்கு நான் சொல்றேன், நீ கரெக்டா பாடினா பாரு அப்படின்னாரு. அந்த பொண்ணு கரெக்டா பாடிருச்சு. அவர் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சொல்லல, நல்லா பாட்ட அப்படின்னாரு. இந்த சாங் எழுதினது பா விஜய் தான் இல்லைங்களா சார்? மெதுவாக ஆமா, அந்த பாட்டு எழுதினது பா விஜய் தான். கரெக்ட். இந்த பாடலுக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு, அது பாடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. மெதுவாக என்னை தொட்ட காற்று கவிதைகள் சொல்லி சென்றதே, கவிதைகள் சொல்லி சென்ற போது மொட்டொன்று மெட்டு தந்ததே, வானம் தான் காகிதமானது, மேகங்கள் ஓவியம் போடுது, வெண்பனியில் முகம் கழுவோம் உன்னுனியில் என் இதயம் ஊஞ்சலும் ஆடும். தரரத்தா 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 தரராரா, மெதுவாக என்னை தொட்ட காற்று கவிதைகள் சொல்லி சென்றதே. தாரு 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 தாரராரராரா, தாரரா தாரரா தாரராரராரா. மெது மெது மெதுவென புல்வெளி போட்டு தினம் 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 தூங்காத காற்று, காற்று போல தூங்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்குமா? வெது வெது வெதுப்பாய் வெடியது காலை, விடிததும் பணியில் குளிக்கது சாலை, சாலை போல குளிக்கும் இன்பம் எனக்கு கிடைக்குமா? அழகு நிலைய பானையில் வைத்த மேதையானது, மேக கூட்டம் தலை சீவி நடந்து போகுது, ஓரணி போட்டி வானம் கூட நடத்தி பார்க்குது. என் நிலவே என் மடியில் சிறு நேரம் நீ தூங்க சிரிக்கதை சொல்வேன். தரரத்தா 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 தரராரா. ஹலோ 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 தினக்கன தின் தின்னண்ணா, தினக்கன தின்னா, தினக்கன தின
யோகேஷ் புகு புகு புகுவென புகை வரவில்லை, ஏன் புகழ் ரயில் வண்டி ஓட்டுது அழகாய், இந்த வண்டி என்னை கூட ஏற்றிச் செல்லுமா? ஓ, பள பள பளவென கொலுசுகள் இல்லை, ஜல் ஜல் என நதி ஓடுது நிஜமாய், நதியின் இந்த மாயக் கொலுசு கடியில் கிடைக்குமா? யோகேஷ் நகைச்சுவைதான் நான் சொல்வேன், சிரித்திடுவாயா? தரரத்தா 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 தரராரா. மெதுவாக என்னை தொட்ட காற்று கவிதைகள் சொல்லிச் சென்றதே, வானம் தான் காகிதமானதே, மேகங்கள் ஓவியம் போடுதே, வெண்பனியில் முகம் கழுவும் முன்னணியில் என் இதயம் ஊஞ்சல் மாடும். தரரத்தா 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 தரராரா. தரரத்தா 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 தரராரா. தரரத்தா 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 தரராரா. இந்த மாதிரி சாங் எல்லாம் எழுதுனா பசங்களால நிறுத்த முடியல. பல்லவி சரணம் கொடுத்தாலும் அவங்க பாட்டு பாடிடுறாங்க. என்ன பண்றது சொல்லுங்க? இது வந்து தப்பு பசங்க மேல இல்ல, உங்க மேலதான். சார், காற்றுக்கும் உங்களுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கும். நிறைய இடத்துல காற்று காற்று, ஏன்னா உங்களோட ஹைலைட்டே ஃபர்ஸ்ட் காற்றுன்ற படத்தோட சாங் தான். அதுல வந்து காற்று காற்று இல்லைன்னா யாருமே இல்லையே. சுவாசிக்க முடியுமா? உங்களுக்கும் அதுக்கும் வந்து தனிப்பட்ட முறையில ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா? நிறைய இடத்துல இந்த நான் வரிகளை காற்றை நேசிப்பவன். காற்று இல்லைன்னா இசையே இல்லையே. ஓ, அதனால இந்த பாண்டிங் ரெண்டு பேருக்கும். கண்டிப்பா. இந்த பாட்டு ஏதாவது ஒரு சாங் வேற ஏதாவது ஞாபகம் வருதா? வராது, நான் கம்போஸ் பண்ண. இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும்ல. அது மேகம் கருக்குது, மின்னல், அந்த பாடல். அதுதான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சு. ஆக்சுவலா அந்த ஸ்டார்டிங் வரும்போது அந்த ஒரு வெட் அந்த லேசா இருந்தது. அது ஆக்சுவலா கரெக்டா? இதுதானே வேணான்றது. இல்ல, உண்மையாதான் சொல்றேன். பாட்டு எழுதும்போது மழையில நிறைய நினைச்சிட்டீங்களோ அப்படி வேற எனக்கு தோணுச்சு. அதோட சாயல் இருக்கும், சாயல் இருக்காது. ஒரு சாயல் இருக்கவே இருக்காது. பட் அது இன்ஸ்பிரேஷன்ன்றது இப்ப எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். அது அந்த அடிப்படையில வந்ததுதான். அதோடைய எந்த சாயலுமே இதுல இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் இதோட ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பனி ஸ்டார்டிங் மாதிரி இருக்கும். Can you sing Vismaya that starting humming? That is an opera style of humming. அது ஆக்சுவலா. Oh, okay. La ra 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 ra. அடுத்த phrase. Oh, the next. I thought you wanted me to repeat that again. So, can you see that? Can you feel that opera or operatic style of presentation adla irukku? அது I wanted it more of இன்னும் opera style ல பாடணும்னு தோணுச்சு. பட் ஹரிணி can only sing so much in that. But it was very well received. Actually, in the time la Harini got married to Tipu. She was married to Tipu. Sir, opera style இந்த சாங் மட்டும் தான் பண்ணீங்களா? பண்ணணும்னு தோணிட்டு இல்ல வேற ஏதாவது சாங் பண்ணீங்களா? operaல இப்ப புதுசா வர ஒரு கருப்பு வளையன்ற படத்துக்கு full and full opera style of music தான் நான் opera style ல பண்ணிருக்கீங்க. யாருமே இது வரைக்கும் அது ஃபுல்லா பண்ணது கிடையாது. அங்கங்க இருக்கு. full and full opera style ல பண்ணிருக்கேன். ஆமா. இந்த மாதிரி ஸ்டைல் ஆஃப் மியூசிக்.
ஆமா. So okay, very nice, very well presented, my dear star Thanks டா. சூப்பர் பாடின. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருந்தது உன்னோட பிரசன்டேஷன். அதோட மெய் மறந்து நீ பாடினது தான் வந்து இந்த ஹைலைட். எங்களால ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஒரு பல்லவி ஒரு சரணம் she forgot. ஏனா அது she got involved in it. Okay. Next song வந்து சோமாலி பாடுங்க. ரெடியா இருக்காங்களா சோமாலி சாங்? Arun is not there, I told you. He is hospital. So in the time சமயத்துல வந்து we all pray for his speedy recovery. கண்டிப்பா. அவரோட பூஸ்டர் வேக்சினுக்கு அப்புறம் he's got complications. He is admitted to the hospital. So he is not able to. அவருக்காகவும் ப்ரே பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பா. நல்லபடியா அவர் வரணும். அடுத்த சாங் போலாம். அடுத்த சாங் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ரவி பிரியன் சார் தான் லிரிக்ஸ். ஓகேவா? சோ பூக்கும் பூ வெல்லாம்ன்ற இது. சோ பாட போறது வந்து கிருஷ்ணால கிஷோர் பாட போறாங்க. கிஷோர் இருக்கீங்களா? லைன்ல உங்க வீடியோல ஆன் பண்ணிட்டீங்களா? வீடியோ இஸ் நாட் ரியலி ஓகே. வந்துட்டேன். கிஷோர் வந்து ஆக்சுவலா லாஸ்ட் டைம் பாடினாங்களா? Actually of course you know yeah he sang Kishore actually he is the senior title winner star voice in the Vati. Kishore show your face and say hi. Hi I வந்துட்டேன். Hi தெரியல. மாமா வந்தாச்சு பாத்துட்டு தான் இருக்கு. ஓகே. yeah எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். லிரிக்ஸ் மட்டும் ரொம்ப நர்வஸா இருக்கீங்களா? அப்படி எல்லாம் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல மார்னிங்னால எனக்கு வாய்ஸ் எப்போதும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப பேஸ்ல இருக்கு வாய்ஸ். யா ஆக்சுவலா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா பேஸ்ல இருக்கும் போது இன்னும் நல்லாவே பாடலாம். போகலாமா? பூக்கும் பாட்டு அவர் நேத்து பாடி அனுப்பிச்சாரு. I told him to do a cover version of it. அத கேட்டிருக்கேன். தனியா கவர் வெர்ஷன் ஒன்னு இந்த பாட்டை பாட சொல்லி கேட்டிருக்கேன். Because he sounded a little better than Unni Menon. To my என்னோட ஒபினியன்ல. Okay. இது ஆக்சுவலா SPB பாடி இருக்க வேண்டிய சாங் பட் he was not available அன்னைக்கு. Unni Menon பாடி இருக்காங்க இல்லையா? ஆமா. ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கிஷோர். அதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசலாம். சார் கிட்ட பேசலாம். இந்த பாடலுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு எனக்கு. அத நான் tell you. பாடி முடிச்சிட்டோம். பூக்கும் பூவெல்லாம் ஸ்டார்ட். பூக்கும் பூவில் நாம் என் காதில் கவிதை கூறாதோ போகும் இடம் எல்லாம் சந்தோஷம் சொந்தமாகாதோ தொடும் தூர நிலவு எது நிஜம் செய்த கனவு எது பகல் நேர இரவு எது பகை தந்த உறவு எது சொல்லவா பூக்கும் பூவில் நாம் என் காதில் கவிதை கூறாதோ பூக்கும் பூவில்
தென்றலில் பாய் விரித்து நான் கொஞ்சம் சாய்ந்திடுவேன். ஆயுளை கைப்பிடித்து சாவினை வென்றிடுவேன். தரையின் உடலில் உருளுவேன். நிலையின் முதுகில் தூங்குவேன். நீரை போ பூக்கும் பூவில் நாம் என் காதில் கவிதை கூறாதோ. பூக்கும் பூவில் வெரி வெல் சங், வெரி வெல் சங். இந்த பாட்டை ஒரே ஒரு வாட்டி இந்த பாட்டை ஜஸ்ட் 1 செகண்ட், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ப்ளே திஸ். இந்த பாட்டை ஒரே ஒரு வாட்டி கேளுங்க. பொன்மாலை நேரம் காதோடு ஏதோ கூறாமல் உச்சி வாரமெங்கும் ஓடுகின்ற மேகம் கிட்ட வந்து என் தொட்டு விட்டு போகும் பூக்கும் பூவெல்லாம் இந்த இன்ஸ்பிரேஷன்ல வந்ததுதான். ஓகே, ஆக்சுவலா அந்த படம் பாட்டு வந்து எந்த படத்துல வந்து மிஸ்டர் மெட்ராஸ் அந்த படத்துல வித்யாசாகர். இந்த சாங் வந்துட்டு மெதுவாக உன்னை தொட்டு அப்படின்ற. இல்ல அது தெரியுது, என்ன படத்துக்காக நீங்க எழுதினது அப்படின்றது. அதான் மெதுவாக உன்னை தொட்டு. ஓ அதுதான், ஓகே, டைட்டிலே அதுதான். ஆமா ஆமா ஆமா. அது ஆக்சுவலா பாடல்ல ஒரு தனிமை, ஒரு வெறுமையை குறிக்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். அதுல பாத்தீங்கன்னா தன்னை தானே வந்து நொந்துக்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். தனிமையில எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாபமா வரமான்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த வரிகளை கவனிச்சீங்கன்னா. நான் கேட்டுட்டேன், நான் 2-3 தடவை கேட்டுட்டேன். சோ இது வந்து ஆக்சுவலா உங்களுக்குள்ள இருக்க சோகம் ஏதாவது எனக்குள்ள இல்ல, அப்படின்ற மாதிரி அந்த கேரக்டரோட இது. ஓகே ஓகே. ஏன்னா ஒவ்வொரு வரிகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அர்த்தங்கள் வந்து ரொம்ப ஆழமா இருந்தது. தொடும் தூர நிலவு அந்த வரி, கேன் யூ ரீட் இட் அவுட் கிஷோர்? தொடும் தூர நிலவியது நிஜம் செய்த கனவு எது. நிஜம் செய்த கனவு வந்து எப்பயுமே நிஜம் செய்யவே முடியாது. ஆனா நிஜம் செய்த கனவுன்னு ஒண்ணு இருக்கா? அடுத்தது பகல் நேர இரவு எது. பகல் நேர இரவுன்னு ஒண்ணு இருக்கவே முடியாது. பகல்ல இரவு இருக்கவே முடியாது. ஆமா. பகை தந்த உறவு எது. பகை தந்த உறவு எது சொல்லவா? அந்த சாங் வந்து எழுதியிருக்கிறது நீங்க தான், அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட இதை கேட்டதே. கண்ணதாசன் எழுதின எல்லா பாடலுக்கும் அவர் பர்சனலா வச்சுக்கிட்டு எழுதினதா அர்த்தமா? ஆமா, நிறைய இருக்கு சார், நான் கேட்ட வரைக்கும் நிறைய இருக்கு. அதனாலதான் பர்சனலா எல்லாம் ரிலேட் ஆகல, பட் அந்த கேரக்டருக்காக பண்ணது. அது ஆக்சுவலா நான் அதுன்னு தான் வச்சேன். பகை தந்த உறவு ஏது, நான் தான் அது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப பர்சனலா ஆயிடும்ட்டு தான் சொல்லவா அப்படின்ட்டு அது. ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ, வெரி வெல் சாங். உன்னிமேனன் பாடினதை விட எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு இந்த வெர்ஷன். ஐ டோன்ட் நோ, இட்ஸ் சம்திங் இன் யுவர் வாய்ஸ். அதனால அவர் பாடினது குறை சொல்லல. ஐ லைக் யுவர் வே ஆஃப் சிங்கிங். தேங்க்யூ. So let's move to the next song. Yes.
அது அவரே தான் இந்த சாங்க பாட போறது அவர்தான் கிஷோர் பாடுறாரு. தான். ஆமா. ஆக்சுவலா அதுல காயத்ரி பாடுறாங்க அவர் இல்லையா? சிஸ்டர், அவர் சிஸ்டர் ஆக்சுவலா காயத்ரி. she is also not well. அவங்க உடம்பு சரியில்லாம she is isolated. சோ அதனால ஆமா அவ ரூம்ல இருக்கா அதனால. ஓகே, அப்ப இந்த சாங் நீங்க வரைக்கும் அந்த பல்லவி வரைக்கும் பாடுறீங்களா? பல்லவி and சரணம்? ரெண்டும் பாடிடுறேன். இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் மேகம். 100 நாட்கள் ஓடிய ஃபர்ஸ்ட் படம் மேகம். அதோடைய பாடல் பிரியனுடைய வரிகள் ஹரிச்சரன் அண்ட் தீபா மிரியம் பாடினாங்க. தீபா மிரியம் யாருன்னா இந்த பாட்டு பாடினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க கண்கள் இரண்டால் பாடினாங்க. கண்கள் இரண்டால் என் கண்கள். ஆமா ஆமா கரெக்ட். One second na karo. Start. Okay. No issues. இதுக்கு அடுத்த பாடல் கலக்கு பாடுறதுக்கு அருண் இஸ் நாட் தேர். சோ we'll move on to handsome. இது முடிஞ்சோனே handsome. ஓகே கண்டிப்பா. கேக்குதா? கேக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் வால்யூம் ஜாஸ்தியா இருந்தா நல்லா இருக்கும் கிஷோர். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா? இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால. Shayona, 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 Shayona. மழை காற்றில் உன் கூந்தல் வாசனை வருகிறதே, மலர் காற்றில் பூவோடு உன் முகம் தெரிகிறதே, மழை காற்றாய் நீ தீண்ட வாசனை பிறக்கிறதே, மலர் காடாய் என் தேகம் உன்னால் பூக்கிறதே, முகையாய் சிரித்தே எந்த நெஞ்சில் சிறகை ரசித்தே வானில் சுற்றி வரவை மூடாதே மூடாதே மெல்லிமைகள் மூடாதே, உன் விழிகள் பாராமல் என் பார்வை கிடையாதே, திறக்காதே திறக்காதே என் வெக்கம் திறக்காதே, முதல் காதல் முதல் முத்தம் அதை உள்ளம் மறக்காதே. முயல்கின்ற இமைகளை நான் கருத்திடுவேன், பனி முத்தம் நீ கொடுக்க விரும்பி மூடுகின்ற இமைகளை நான் மறுத்திருப்பேன், தனியா நான் வாழ்ந்திருந்தேன் உன்னால் புது உலகை கண்டு கொண்டேன், மூடாதே மூடாதே மெல்லிமைகள் மூடாதே, திறக்காதே திறக்காதே என் வெக்கம் திறக்காதே. சூப்பர், ரொம்ப நல்லா பாடியிருந்தாங்க சாங். ஸ்பீடான டெம்போ இல்லையா இது? ஆமா ஆமா ஆமா. இத பத்தின ஒரு ரெண்டு கருத்துக்கள் சொல்ல முடியுமா? இது எப்படி உங்களுக்கு இந்த சாங் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு? மியூட்ல இருக்கீங்க இல்ல சார், நீங்க மியூட் ரிலீஸ் பண்ணல. சாரி ஆக்சுவலா இந்த பாடல் டூயட் சாங். இது தனியா பாடுறது சோலோ பாடுறது கொஞ்சம் சிரமம், அதனாலதான் கொஞ்சம் அவருக்கு அங்கங்க இது மூச்சு வாங்கிச்சு. இந்த பாடல் ஆக்சுவலா மேகம்ன்ற படத்துக்காக ஃபர்ஸ்ட் போய் நான் டொரண்டோல இருந்து போய் வித்தின் 1 week ஐ காட் கமிட்டட் டு திஸ் மூவி. ஐ காட் அட்வான்ஸ் முதல் படம்.
இந்த படம் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு வந்துட்டு நான் கிட்டத்தட்ட 300 டியூன் போட்டேன். 300 டியூன் ஒன் டே. ஐ புட் 300 மெலடிஸ். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் போட்ட டியூன். அவரு கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னா அங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 பேர் இருந்தாங்க. கோ டைரக்டர், அந்த டைரக்டர் டி பாய் வரைக்கும். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 2007 2008. அப்போ அவங்களுக்கு போட்டு இந்த டியூனுக்கு விட இன்னும் பெட்டர்மெண்ட் இன்னும் கொடுங்கன்னா நான் வந்து அப்ப ஏதோ சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் புது மியூசிக் டைரக்டர். ஸோ நிறைய டியூன் போட எல்லா டியூனையும் பிடிச்சி போச்சு அவங்களுக்கு. எல்லாமே பிடிச்சிருச்சு. 300 டியூன் ஐ ரிமெம்பர். 300 டியூனை எது செலக்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம கடைசியா வந்து ஃபைனலா அந்த ஃபர்ஸ்ட் போட்ட டியூனை இன்னொரு வாட்டி பாடுங்கன்னாங்க. அதை பாடணும்னு சரி இதே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண டியூன் தான் இது. இதை எழுதுறதுக்காக பிரியன் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க இல்லையா இதுக்கு? ஏன்னா டெம்போ ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்பீடுக்கு அந்த வார்த்தைகள். எனக்கு எதுவுமே கஷ்டப்பட்டு எந்த டியூனையும் போட்டது இல்லம்மா லைஃப்ல. அதாவது எந்த டியூனுமே போட்டது கிடையாது லைஃப்ல. நான் சொல்லல, அந்த டியூனுக்கு வரிகளை நான் சொல்றேன். வரிகள் இது ஆக்சுவலா வரிகள் எழுதுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 3 நாள் ஆச்சு. அம்ஜிதர பூரா ஆட்டோல சுத்தின அனுபவம் உண்டு. அந்த ஒரு வரி ஃபர்ஸ்ட் லைன் பிடிக்கிறதுக்காக. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நல்ல நல்ல அனுபவங்கள் உண்டு இந்த பாடல. ஆனா அந்த படம் நல்ல வெரி வெல் ரிசீவ்ட். இட்ஸ் சைக்கோ ஓரியன்டட் மூவி, மேகம்னு சொல்லிட்டு. அந்த வந்த டைம்ல 100 நாட்கள் தாண்டி ஓடிய ஒரு திரைப்படம். ஏன்னா இந்த படத்தோட ரிலீஸ் ஆனதுதான் ஏகன், சேவல். ஏகன் பாத்தீங்கன்னா இவரு நம்ம தலை நடிச்சது, சேவல் வந்து பரத் நடிச்சது. ஆனா அது ரெண்டையும் காம்படிஷன்ல இது பண்ணிட்டு இது வந்து ஓவர் டேக் பண்ணி 100 நாட்கள் ஓடிச்சுன்றது பெரிய விஷயம். So I'm very happy about it. ஆமா. அப்புறம் அதே மாதிரி இப்ப அடுத்த பாடல பாடுறதுக்கு ஒரு லவ்விங் பேர் வந்து பாடுறதுக்காக. ஆமா, மைக்க கடிக்க போறாங்க. ஆமா, ரெடியா உட்கார்ந்துட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும். ஆமா, அவரு அது ஆக்சுவலா அடுத்த பாடல ஆமா ஹேண்ட்சம் பையான்ற பாட்டு சங்கீதா அண்ட் முகேஷ் பாடின பாட்டு. ஓகே. அதுக்கும் லிரிக்ஸ் வந்து நீங்க தான் இது பண்ணிருக்கீங்க. அதான் அந்த ஸ்டார்டிங் லைனை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருவேன் பண்ணிருப்போம். அதுவும் எனக்கு கேட்டு கேட்டு பழகி போயிடுச்சு. உங்களுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியுது. அப்படியா? ஹாய் பாமா, are you ready? இதான் ஆக்சுவலா நல்ல டைம் அவர் வந்து ஹை பையான்லாம் கூப்பிடுறதுக்கு, ஹேண்ட்சம் பையா எல்லாம் சொல்றதுக்கு. உங்க மறைமுகமா இப்ப ஹேண்ட்சம் பையனை கூப்பிட போறாங்க. புரியுதா? பண்ணிக்கிறீங்களா? இல்ல சார், நீங்க ஹேண்ட்சமா தான் இருக்கீங்க. உங்களுக்கு என்ன குறைச்சல்? ஹேண்ட்சமா தான். ஓகே, லெட்ஸ் பண்ணலாமா? யுத்தம் நடத்து நக காயத்தாலே தேகம் எல்லாம் சேதப்படுத்து. ஹேண்ட்சம் பையா, ஏ ஹேண்ட்சம் பையா, கையாலே என்னை தொட்டு ரட்சிப்பாயா.
Sorry, time bound. I can try again. Okay. திருப்பி ட்ரை பண்ணடா அது பீஸ். ஓகேயா? டைம் இருக்குமா? ஓகே பரவாயில்ல. No, it's so fine. நான் தானே மனு கட்டி பிடிச்சேன்னா தூளாகும் பொண்ணு handsome பையா handsome பையா கையாலே என்னை தொட்டு ரட்சிப்பாயா. சாரி அது லிரிக்ஸ் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சில இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். ரவி பிரியன் சார் லைன்ல இருக்கீங்களா? ஆக்சுவலா நல்ல பாட்டு. இது கரடு முரடான லிரிக்ஸ். ஆக்சுவலா அதுதான் கொஞ்சம் அது ஏமா போலீஸ் எல்லாம் உள்ள இது வந்து எல்லாமே லாக் அப் லவ் எல்லா லவ்வையும் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம்ல. லாக் அப் லவ் பண்ணிருக்கீங்க சார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அது ஆக்சுவலா இதுல வந்து தே மட்டும் தான் முக்கியமான போர்ஷன். அவர் பாடிட்டு சார் நான் ஏன்னா அப்ப கொஞ்சம் அவர் வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்காரு. இவ்வளவுதானா சார் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் அவருக்காக நடுவுல இன்சர்ட் பண்ணதுதான் சீண்டி பார்த்தேன் நான் பொல்லாத மேனு. அது அவருக்காக நான் வச்சது. அதுக்கப்புறம் அது கிரியேட் பண்ணிட்டு உள்ள இன்சர்ட் பண்ணோம். அவர் கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆயிட்டாரு அதுக்கப்புறம். ஸோ பாடல் நல்லா பாடினீங்க ரெண்டு பேருமே, அருமையா இருந்தது. பாமா பத்தி சொல்லணுமா, அவங்க வாய்ஸ் வந்து வாணிஜெயராம் மாதிரியே இருக்கும். ஆக்சுவலா அம்மா அன்னைக்கு உங்க சாங் கேட்டு நீங்க பாடின ஒரு சாங் கேட்டு வாணிஜெயராம் மாதிரியே இருக்கு. நாங்க என்ன அந்த இந்த பாட்டு அந்த 3 முடிச்சுல ஒரு பாட்டு என்ன பாட்டு பாடினீங்க? வசந்த கால நதி. அந்த பாட்டு கேட்டு ரொம்ப பாராட்டினாங்க. ஆனா அம்மா தான் என்னுடைய வந்து கைட். நான் எந்த சாங் கம்போஸ் பண்ணாலும் அவங்க ஓகே பண்ணாதான் அந்த சாங்கே நான் வந்து இது பண்ணுவேன். ஸோ அவங்க கேட்டு உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நான் அவங்க பெரிய மியூசிக் பூர்வீகத்துல இருந்து வரவங்க ரைட்டா. ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி குட். இது அவங்களையும் வந்து மாதிரி லோக்கலா இறக்கி பாட வச்சாச்சு. ஹாப்பி. நெக்ஸ்ட் சாங் போகலாமா? கண்டிப்பா. அதுக்கு முன்னாடி பாமாட்ட 2 வார்த்தை கேட்கலாம். ஹவ் டு யூ ஃபீல்? கேளுங்க. இந்த சாங் பாடினது இல்ல, இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகே. அவங்க இலங்கை தமிழ்ல பேசும்போதே சந்தோஷமா இருக்கு பாருங்க, எவ்வளவு அழகா பேசுறாங்க. பட் ஆனா அவங்க பேசும்போது சேஞ்சஸ் நான் என்ன சொல்லுவாங்க, பாடும்போது டோட்டலா தெரியல அவங்க இலங்கை சேர்ந்தவங்கன்றது. அது எப்படி அது முடியுது? சொல்றீங்களா? உங்களதான் சொல்றேன். உங்களதான் சொல்றேன். உச்சரிக்கிறத சொல்றீங்க. ஆமா 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 ஆமா. கேட்டு அதே மாதிரி பாடணும் அந்த பாட்டுன்றதுக்காக. அதே மாதிரி பாடணும்ன்றதுக்காக பாடுறீங்க. ஆனா பேசும்போது ஏன் அந்த மாதிரி பேசுறது இல்ல? இல்ல நாங்க இது வம்பு தானே இது. இது வம்பு தானே இது. அதே வந்துது. இல்லம்மா நல்லா பேசுறீங்க. உங்க தமிழ் வந்து சென்னையில பேச தமிழ் எல்லாம் தமிழே கிடையாது. அதை விட்டுருங்க, அதெல்லாம் தமிழே. ஆக்சுவலா அதுதான் உண்மை. அவங்களுதுதான் சுத்தமான தமிழ். ஆமா ஆமா, அதுதான் உண்மை. இதான் சும்மா அதற்கு பயம், இதற்கு பயம், எதை கேட்டாலும் பயம்.
என்ன சார் அவர் எது மதுரை சைடு அப்படி நல்ல அவங்க சுத்தமா தமிழ் பேசுவாங்க. வித்தியாசம் இருக்கா? எங்க வித்தியாசம் சார்? நீங்க வந்து புரியல, கேட்கல சார். இந்தியால பாத்தீங்கன்னாலே ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்லாங் இருக்கு. சென்னை தமிழ் என்னன்றதா நீங்க அதுவா தமிழ், அது வேற தமிழ். அப்ப உதய் அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க. அவங்க தமிழ் சரி 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 எப்படியா பேசிட்டு இருக்கேன், அவங்களுக்கு தெரியும் நான் எப்படி பேசுறேன். தமிழ், மதுரை தமிழ், ஒவ்வொரு தமிழ் பேசுவோம். திருநெல்வேலி பேசுவேன். ஆமாம்மா ஆமாம்மா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல, அப்படி ஒவ்வொரு தமிழ் இருக்கு. சோ நீங்க உங்க தமிழ் அது அந்த மாவட்டத்துக்குரிய தமிழ், அவ்வளவுதான். அது அப்படிதான் இருக்கணுமே தவிர எனக்கு ஒரு விஷயத்துல உடன்பாடே இருக்காது. நான் ஈழத்தமிழன், சிங்கப்பூர் தமிழன், மலேசியா தமிழன், எல்லாம் தமிழ் தானே. இப்போ எவனாவது வந்து நான் வந்து கனடா இங்கிலீஷ்காரன், யூஎஸ் இங்கிலீஷ்காரன், யூகே இங்கிலீஷ்காரன் சொல்றானா? நம்ம மட்டும்தான் வந்து இந்த தமிழ் அந்த தமிழ்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதான் தமிழ் இஸ் தமிழ், அவ்வளவுதான். வெரி வெல் சார், தேங்க்யூ, வெரி நைஸ் சார், நன்றி, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் சாங் வந்து சிவகுமார் இருக்கீங்களா? சிவகுமார் வந்து கலீஜ் சிவகுமார் ஆயிட்டாரு. அவருக்கு பேர் வணக்கம் சார். அதான் அந்த வணக்கமே பாருங்க, வணக்கம் சார். அவரு நம்ம மியூசிக்ல ஒரு பாட்டு எல்லாரையும் நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் அவங்கள மறந்து அவங்க வேற மாதிரி ஆயிடுவாங்க. சோ இப்ப இவர் நல்ல தமிழ் பேசி நல்லா இருந்த ஆளு. அவர் ஏதாவது பண்ணணும்னா அவரை குழப்பி விட்டாச்சு. இப்ப அவரு வந்து ஒரு பாட்டு பாடுறாரு என்னோட இதுல, அந்த பாட்டுக்காக பிராக்டிஸ் பண்ணி இப்ப அப்படிதான் பேசிட்டு இருக்காரு. ஓகே, சோ ஆள அப்படியே மாத்திட்டீங்க. கண்டிப்பா மாத்தியாச்சு. சோ நல்லவங்கள எல்லாம் இப்படிதான் மாத்துறீங்க. கெட்டப்ப மாறிட்டே வர்றாரு பாருங்க. இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்தி காலர் எல்லாம் தூக்கி விட்டு பாருங்க. அவரு நல்லா கையெல்லாம் கட்டி குளிர்தாங்களே. ஆக்சுவலா வந்து இந்த சாங் பாடினவரும் ஒரிஜினல் சாங் பாடினவரும் சமீர் தான், எழுதினவரும் அவர்தான் இல்லையா? எழுதினது சமர். சமர், பாடினதும் அவர்தான் இல்லையா? பாடினது சமீர். ஓ ஓகே ஓகே. இந்த பாடலை பாடினதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து சல்மான் கானோட படத்துல பாடி ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டார். ஃபர்ஸ்ட் சாங் அவர் பாடின பாட்டு என்னோட காம்போசிஷன்ல 2010ல. இதுக்கு விசேஷம் இந்த பாட்டு கேட்டுதான் நம்ம இசை புயல் சொன்னாரு, எனக்கே காம்படிஷனா நீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. காமெடியா. சிவகுமார், இதை நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்களும் வந்து பெரிய ஆளா வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சாரோட படத்துல பாட போறீங்க. எழுதி வச்சுக்கோங்க. இல்ல நான் அது வந்து பெருமைக்காக சொல்லல. என்னிடம் பணியாற்றி எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் கானா பாலா, நான் மேகம் படத்துக்கு ரீ ரெக்கார்டிங் பூரா அவர் வந்து பார்த்துட்டே இருந்தார். இப்படி இன்னைக்கு அவர் பெரிய ஆள் ஆயிட்டார். சோ கண்டிப்பா என் இசையில் பாடுற எல்லாருமே அது ஏதோ கடவுளுடைய வாழ்த்து, பெரிய ஆயிடுவீங்க. ஜொனிட்டா காந்தி தெரியுமில்ல? அவங்க நான் ட்ரெயின் பண்ண சிங்கர் தான். இங்கதான் நாங்க டொரண்டோல நான் ட்ரெயின் பண்ண சிங்கர் ஆக்சுவலா 2007 2008ல எல்லாம். எவ்ரிபடி நல்லா வந்தீங்கன்னா சந்தோஷம். ஆனா எப்பயாவது ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூல கொஞ்சம் பேரகிற சொல்லிடுங்க, மறந்துடாதீங்க. கேட்டா எனக்கு நிறைய பேர் மறந்துடுறாங்க. ஆமா, மறக்கவே முடியாது. அவங்க வெல் நான் அப்படி வந்தேன், திடீர்னு பாடினேன், அவர் கேட்டாரு, கூப்பிட்டாங்க, அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே சரி, சாங் போகலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. லோ ஸ்கேல். லோ ஸ்கேலா? சரி ட்ரை பண்ணுங்க. சுதியில இருக்கணும், சுதியில இருக்கணும். ஷூர். कल भी था वही, आज भी वही, जरा सोचो तो तुम भी, हम अभी भी है वही। कल भी था वही, आज भी वही, जरा सोचो तो तुम भी, हम अभी भी है वही। Why did you love? Why did you leave? तेरी वो सारी बातें हमें सब याद आती हैं। फिर क्यों इस भीड़ में हम और
अकेले खड़े, तेरी वो सारी बातें हमें सब याद आती है, फिर क्यों इस भीड़ में हम और अकेले खड़े। जो भी था मेरा उस पल वो तेरा तकिए था, मैं बस वही एक लम्हा था। Oh God, why you got so closer, giving me her shoulder truly at my depths of agony. तूने ही कहा था मिलके रहेंगे, कैसे हो गए इतने दूर दूर दूर। You promised me all the trees, you promised all of the stars, why did you go away so far far far? तेरी वो सारी बातें हमें सब याद आती है, फिर क्यों इस भीड़ में हम और अकेले खड़े। तेरी वो सारी बातें हमें सब याद आती है, फिर क्यों इस भीड़ में हम और अकेले खड़े। You're the one who gave me love, अब तूने ही दिया है प्रेम। You're the one who gave me love, अब तूने ही दिया है प्रेम। Oh baby, I miss your spot, how am I gonna stand all my life? तेरी वो सारी बातें हमें सब याद आती है, फिर क्यों इस भीड़ में हम और अकेले खड़े। तेरी वो सारी बातें हमें सब याद आती है, फिर क्यों इस भीड़ में हम अकेले खड़े। तेरी वो सारी बातें हमें सब याद आती है, फिर क्यों इस भीड़ में हम अकेले खड़े। तेरी वो सारी बातें हमें सब याद आती है, फिर क्यों इस भीड़ में हम अकेले खड़े। तुम अकेले खड़े, तुम अकेले। Actually, tempo miss ஆயிருக்கா சார்? இல்ல அது அந்த பாடல் வந்து ஆக்சுவலா அவர் கொஞ்சம் ஸ்ருதி கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும். அங்க வரும். இவர் வந்து பிசினஸ் அவரோட காம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு அது கொஞ்சம் இறக்கி பாடி இருக்காரு. அதனால அதனால தான் மிஸ் ஆகுதோ. ஹாரர் மூவி மாதிரி ஆயிப்போச்சு. ஆமா ஆமா ஆக்சுவலா அது வேற ஸ்கேல்ல வேற ஒண்ணு கிடையாது. ஸ்கேலே மாறின மாதிரி ஆயிடுது. அது கொஞ்சம் கஷ்டம் இது பாடுறது. டெம்போ. ஆமா. அது ஸ்கேல் சேஞ்ச் எல்லாம் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இது பிரமாண்டமா ஷூட் பண்ணாங்க இந்த பாட்டை. இட்ஸ் சிங்கிள் ஆல்பம். பிரமாண்டமா ஷூட் பண்ணாங்க. இந்த கனடால கிரெடிட் பியூரோ ஒன்னு இருக்கு. கிரெடிட் பியூரோ எல்லாம் யாரும் ஷூட் பண்ண முடியாது. தட் ஹீரோ அவர் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர். அதனால அவருக்கு பெர்மிஷன் எடுத்து ஃபுல்லா ஹெலிகாப்டர்ல எல்லாம் இது பண்ணாங்க. ஏன்னா கிரெடிட் பியூரோல ஷூட் நடக்குது, கன் எல்லாம் வச்சுட்டு பெரிய லெவல்ல பண்ணாங்க. கிரெடிட் பியூரோல அங்க எல்லாருடைய கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் அங்கதான் இருக்கும். ஸோ அதுல எல்லாம் விட மாட்டாங்க உள்ள ஷூட் பண்றதுக்கு. ஃபுல் டே அன்னைக்கு ஷூட் பிரம்மாண்டமா பண்ணாங்க. அது விஷுவல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஒரு ஹாலிவுட் படம் அந்த மாதிரியே இருக்கும். அந்த ஸ்டார்டிங் மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார்? எப்படி இந்த சாங் வந்து கம்போஸ் பண்ணும்போது மீனிங் தெரிஞ்சா இல்ல உங்களுக்கு ஹிந்தி மீனிங் என்ன தெரியாது எனக்கு. நான் ஹிந்தி வந்து புரியும். நான் ஓமான்ல கொஞ்ச நாள் படிச்சிருக்கேன் சின்ன வயசுல. சோ உருது, அங்க உருது ஹிந்தி இதெல்லாம் ஒரே லைன் தான், ஒரே லாங்குவேஜ். பஞ்சாபி ஒரே
ஒரு ஃபேமிலி தான். ஸோ அதனால பேசிக் சென்ஸ் இருக்கு. நம்ம மாமா எல்லாம் அடிக்கடி ஹிந்தி சாங் மட்டும்தான் அவர் கேட்பாரு, தமிழ் பாட்டே அதிகமாக கேட்கறது இல்லை. ஹிந்தி பாட்டுல கேட்டு கேட்டு வளர்ந்தவன். ஸோ அதனால ஹிந்தி ஒரு அளவு எனக்கு இருக்கும். ஆனால் அதோடைய அர்த்தம், டீப் அர்த்தம், இந்த நம்ம பண்டிதர் இருக்காரு கீழே சிவகுமார், அவர் தான் ஹிந்தி பண்டிதர். ஓகே, பேசிக்கலி அதான் லவ் செப்பரேஷன். இந்த மாதிரி சேர்ந்து இருப்போம்னு சொன்னீங்க, எங்க என்ன விட்டு ஏன் போயிட்டு அந்த மாதிரி. ஸோ தட்ஸ் லாங்கிங். ஸோ அது அந்த எமோஷன்ல நம்ம பாடுறோம். ஆக்சுவலா இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்காதா சார் உங்களுக்கு? ஆக்சுவலா வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு மீனிங் வந்து 100% தெரிஞ்சு கம்போஸ் பண்ணும்போது அதோட இருக்கிற ஒரு சோல் வேற. மியூசிக் வந்துட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அன் எமோஷன். அந்த எமோஷன் புரியும். இப்ப நான் வந்து ஹைஃபைன்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன், 4 மொழியில பண்ணிட்டேன். எல்லாம் ரெக்கார்டு வந்து இதுவும் சென்சரும் ஆயிப்போச்சு. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, சிங்களம். சிங்களம் எனக்கு அடியும் தெரியாது, நுனியும் தெரியாது. ஆனா சிங்களத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ மொழி வந்து தடை கிடைப்ப ஒரு பாட்டு வந்தது, மணிக்கே மகேபேன்னு ஒரு சிங்கள பாட்டு வந்து வைரல் ஆச்சு. அது வந்து பாகிஸ்தான், இந்தோனேஷியா எல்லா ஊர்ல இருந்தும் கேட்டாங்க. அமிதாப் பச்சனே கேட்டாரு, தமிழ்ல இருந்து எல்லாரும் ஷேர் பண்ணாங்க. மொழி வந்து ஒரு தடை இல்லையா அதுக்கு? மொழியை உடைப்பதுதான் இசை. சோ அதனால இல்ல, அப்போ நீங்க வந்து அந்த டெம்போல உட்கார்லங்கறத நீங்க எப்படி அத அனலைஸ் பண்றீங்க? அது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்காதா? இல்ல ஸ்டார்டிங் பண்ணுங்க. ஸ்டார்டிங் சொல்லுங்க. அந்த பாட்டோட இந்த மீட்டருக்குள்ள உட்காரணும். அந்த லிரிக்ஸ் அந்த மீட்டரை உடைச்சு மேல போச்சுன்னா எனக்கு தெரியும் it doesn't fit into the meter அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த மீட்டர் சொல்லிட்டு கரெக்டா அது வர வரைக்கும் நான் உட்கார விட மாட்டேன் இல்லையா? அந்த மாதிரி. So thank you, nicely sung, good effort. Thank you. அளவே ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க, வாழ்த்துக்கள். நெக்ஸ்ட் போலாமா? உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு தோணுதா? Sorry about the high pitch, but yeah, it was அந்த ஸ்லாங்ல சொல்லிடுங்க, கலீஜ் ஸ்லாங்ல சொல்லிடுங்க. நான் சொல்ல தோணுது சொல்லுங்க. அப்படியே பாடலாம் பார்த்தேன், ஐல போகும்போது பெஜாராயிடுச்சு. ஐயோ, இந்த அளவுக்கு பெஜார் ஆகணும்? நாமா நீ இப்படி பண்ணிங்கிறியே. சரி நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஓகே, சூப்பர். அடுத்த பாட்டு போலாம்.